آپ کے اور آپ کی کامیابی کے درمیان جو رکاوٹ ہے نا وہ آپ کا خوف ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ آپ کو ایک ناکام انسان بنا دیتا ہے، آپ پھر کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ دیکھیں جب بندے کو منفی سوچنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو پھر اس شخص کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کو کرنے سے تم ڈرتے ہو نا، خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر، اس کام کو کر گزرو۔ مومن کا خوف سے کیا تعلق ہے یار؟ مومن میں تو خوف نہیں ہونا چاہیے، مومن کو تو اپنے اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے ناکامی کا خوف۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نوجوانوں میں بہت سے خوف پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فیل ہو جانے کا خوف، اس کے بعد جو ہے وہ نمبر کم آنے کا خوف، جاب نہ ملنے کا خوف، شادی نہ ہونے کا خوف۔ تو یہ مختلف خوف جو ہے نا ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ناکامی کا خوف ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ساتھ میں ہم اس کا سلوشن بھی دیکھیں گے۔ تھوڑا بہت خوف ہونا بری چیز نہیں ہے، جو تھوڑا بہت خوف ہے نا وہ تو احتیاط پیدا کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، اگر آپ کے اندر فیل ہونے کا خوف نہ ہو تو پھر آپ تیاری بھی نہیں کرو گے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یار آپ پیپر میں نا صرف رول نمبر اپنا نام وغیرہ لکھا نا، باقی کام میرا ہے، میں آپ کو پاس کروا دوں گا، تو خوف تو رہے گا ہی نہیں، کہ رہے گا؟ اور اگر آپ کو پتا کہ میں نے جو کرنا خود اپنی محنت سے کرنا ہے، پھر خوف ہوگا تھوڑا سا، اس خوف کی وجہ سے آپ پڑھیں گے۔ یعنی تھوڑا بہت جو خوف ہے نا وہ بہتر ہے، لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کے اور آپ کی کامیابی کے درمیان جو رکاوٹ ہے نا وہ آپ کا خوف ہے۔ اگر آپ اپنے خوف کو نکال دیں گے یا اپنے خوف کو مینج کر لیں گے، اس کو کنٹرول کر لیں گے، تو آپ اپنے گول کو اچیو کر لیں گے۔ اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بڑا اچیو کیا ہے، انہوں نے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا، اور جس نے خوف پہ قابو نہیں نہ پایا اس کے خوف نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اس نے اسے ڈیمیج کر دیا۔ جیسے میں نے بتایا تھوڑا خوف چلے گا، لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے، ایک ایسی بیماری جس کی وجہ سے انسان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی سٹیپ لینے لگتے ہیں نا تو آپ کو فوراً خیال آئے گا کہ یار مجھ سے نہیں ہوگا یہ، یا آپ کو لگے گا کہ یار میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اس کی وجہ سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی نیکسٹ سٹیپ ہی نہیں لے پاتے آپ، یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ پھر ناکامی کا خوف آپ کو آپ کے خواب پورے کرنے نہیں دیتا، یہ آپ کو وہ زندگی نہیں جینے دیتا جو رات کو آپ تصور کر کے سوتے ہیں۔ ایک بندے کا گول ہوتا ہے نا کہ یار میں نے یہ بننا ہے، تو یہ آپ کو آپ کے ڈریمز کو پورا کرنے نہیں دیتا۔ پھر اس کا سب سے بڑا ایک نقصان دیکھیں، کامیابی کے لیے رسک لینا بہت ضروری ہے۔ جو بندہ رسک نہیں لے سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، آپ نے ایگزام پاس کرنا ہے، اس کے لیے ایگزام کا رسک تو لینا پڑے گا، اپیئر تو ہونا پڑے گا نا۔ اگر آپ رسک نہیں لیں گے تو پھر آپ ایگزام بھی پاس نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو ناکامی کا خوف ہے یہ آپ کو رسک لینے سے بھی روکتا ہے۔ کامیاب ہونا ہے نا تو خوف کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، رسک لیں، رسک لیں، اس کے بعد پوری ایفرٹ کریں، لیکن جو نتیجہ ہے نا وہ اللہ کے پاس چھوڑ دیں، جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، پھر جو نتیجہ نکلے اس پہ راضی ہو جائیں۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ ہم لوگوں کا ایشو بل ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، ہم نتیجہ اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، اور جب ہمیں ہماری مرضی کا رزلٹ نہیں ملتا تو ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں نتائج کے حوالے سے نا ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار نتیجہ ہماری مرضی کا نکلے۔ اللہ پاک انسان کو وہ نہیں دیتا جو انسان مانگتا ہے، بلکہ رب انسان کو وہ دیتا ہے جس میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے، جس میں انسان کی کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ دیکھیں بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کو، وہ کوئی نہ کوئی نقصان دہ چھری پکڑے گا، بعض کا چولہے کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ماں اس کو نہیں دیتی، چاہے وہ روئے بل بل آئے جتنے مرضی تلے کرے، ماں نہیں دیتی اس کو، کیونکہ ماں کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بچے کو وہ چیز نہیں نظر آ رہی تھی، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر بظاہر ایک چیز میں ہم ناکام ہو گئے، ہم نے کوئی پیپر دیا ہے، بظاہر ہم ناکام ہو گئے، ہم نے ایفرٹ پوری کی تھی، لیکن ہمیں جب ناکامی ملی تو ہمیں لگ رہا ہوتا کہ یہ چیز میرے سے برا ہو گیا ہے یا میں ناکام ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے نا کہ ممکن ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ تمہیں نقصان دہ لگ رہی ہو لیکن وہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، یا ممکن ہے کوئی چیز تمہیں بہتر لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو یہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے، ہم تو بہتر نہیں جانتے۔ اگر آپ نے اپنی ایفرٹ پوری، دیکھیں ہر ناکامی کے پیچھے وجہ ضرور ہوتی ہے،
बात का हमने जब हमने मेहनत ही नहीं की फिर नतीजा भी तो वही निकलना है ना। लेकिन कई दफा ऐसा होता है आपने एफर्ट पूरी की होती है, अच्छे तरीके से मेहनत की होती है, आपको पूरा यकीन होता है, लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता। ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह पाक पुराने पाक में फरमाता है ना, एक आयत का मफहूम है कि मालों से भी आजमाता है अल्लाह ताला, जान से आजमाता है, नुकसान से आपको आजमाता है, आपको फल जाया होने से, यानी यही जैसे मेहनत करते हैं आपको फल नहीं मिलता, लेकिन अल्टीमेट अल्लाह ने इसका रखा होता है। अगर आपको इस साइड से नहीं तो आपको दूसरी साइड से अल्लाह ताला दे देगा। मेहनत जो है ना वो इंसान की जाया नहीं होगी, सिर्फ आपने कोशिश पूरी करनी है, एफर्ट पूरी करनी है, नतीजा अल्लाह के सुपुर्द, फिर जो नतीजा निकले आपने उसके ऊपर राजी हो जाना। और अगर हम अपने खौफ को कंट्रोल ना करें तो इसका एक ये नुकसान होता है कि ये डे बाय डे बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक वक्त आता है कि ये आपको एक नाकाम इंसान बना देता है, आप फिर कुछ भी नहीं कर पाते। ये इतना आपको डैमेज करता है, इतना ज्यादा। अच्छा, अगर अब ये इतना इंसान को डैमेज करता है फिर इसका सोल्यूशन भी क्या है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, किस तरह से हम जो है वो अपने खौफ को खत्म कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। नंबर 1 ये कि जब भी आप खौफ की हालत में हो ना तो कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ ना बैठे। देखिए, जो नेगेटिव बंदा होगा ना वो आपके खौफ में इजाफा करेगा, उसे कम नहीं करेगा। आप उसे कहेंगे ना कि यार मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, वो कहेगा वाकई तू सही कह रहा है, तू फेल ही हो जाएगा। वो आपको हौसला नहीं देगा। ऐसे बंदे के साथ बैठे ना कि जिसको आप कहें कि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता, वो कहे नहीं यार तू मेहनत कर, अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता और मुझे यकीन है कि तू कर सकता है। आप देखिए आधा किलो खून बंदे का वादे जाता है, ऐ निकाल देना आज। ये तो थापी होती है ना, बंदा कहता है नहीं यार तू कर सकता है, यकीन माने ये बड़े बड़े बंदे इससे तर जाते हैं। लेकिन आप बात ये है कि वो हम लोग चाहते भी नहीं ना कोई कामयाब हो, हम तो पहले इंतजार कर रहे थे कोई आए और हम उसकी टांग खींचे उसको नीचे गिराएं। गाइड भी सही नहीं करना, अगर कोई आपसे कोई मशवरा करता है वो, हालांकि मशवरा एक इमानत होती है लेकिन हम सही मशवरा नहीं देते। हसद इतना है, यकीन माने हम लोगों की कामयाबी से जलते हैं। अब ये कल परसों की बात है, मैं बाजार गया हुआ तो मुझे दोस्त बता रहे थे कि ये जो करीम पार्क रहते हैं उनको शायद पता होगा, वहां पे एक चिप्स वाला है, उसके ये विंग्स बड़े मशहूर हैं, याद है उसका नाम मेरे जैसे चौक में बड़ा रश होता है, वसीम नाम है जो भी है। तो उसके बाद बहुत ज्यादा रश होता है, हद से ज्यादा रश, यानी कि साइडों वाले जो दुकानदार है ना उनकी दुकान के आगे भी लोग उसके कस्टमर खड़े होते हैं। तो मुझे कोई बता रहा था कि एक दिन जो है ना वो लोग सारे दुकानदार, साइडों वाले दुकानदार इकट्ठे होके उसके पास आए हैं और उसको कहते हैं कि हमने तेरे ऊपर ना पर्चा दे देना है, तू चंगा है, तमाशा लाया है, सारा रश पाया होता है साड़ी दुकान पे गया। अब देखो यहाँ पे खुश होने की बात है, आपका मुसलमान भाई है उसको फायदा हो रहा है, आप खुश हो गए यार अल्लाह तुझे और ही दे, उन आके कहने तेरी दुकान असी बंद कराने, तू तमाशा लाया थे, रो रश पाया होता है। यानी ये हमारा हाल है, हम लोग इतना जलते हैं, इतना हसद करते हैं। तो नेगेटिव लोगों से बचना है, और एक पॉइंट और, नेगेटिव लोगों से भी बचना है और नेगेटिव सोच से भी बचना है। अच्छा, ये जो थॉट्स है ना ये आते आते हैं, इससे आप बच नहीं सकते। साइंस कहती है कि तकरीबन एक मतलब डेली रूटीन में जो है ना वो इंसान को 50 से 60 हजार थॉट्स आते हैं, यानी थॉट्स आते हैं, सबको आएंगे, मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं, उसमें नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं और पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं। लेकिन बात यह है कि हमने उस थॉट के साथ बह नहीं जाना। हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव थॉट आया ना हम उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ के फिर हम उसके बारे में सोची जाते हैं, ये उसके साथ बहना है, ये चीज आपको डैमेज करती है। एक वसवसा आया है, एक नेगेटिव सोच आई है, आप उसको वसवसे को खत्म करें, आप आगे बढ़े। लेकिन जब आप सोचना शुरू कर देंगे तो फिर वो आपको डैमेज करेगा। देखिए, जब बंदे को मनफी सोचने की आदत पड़ जाती है ना तो फिर उस शख्स को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मनफी सोच आपकी खुद सबसे बड़ी दुश्मन है। आपके और आपकी कामयाबी के बीच जो रुकावट है ना वो, जैसे मैंने कहा कि एक फियर है और आपकी मनफी सोच भी है। ये बुरी चीज नहीं है, मतलब आती है, आनी तो है, अब आप ये नहीं कह सकते, मुझे भी आती है, आपको भी आते होंगे। डर लगता है ना कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, थॉट आना है, लेकिन आपने कंट्रोल करना है। जैसे अब ये थोड़े दिन पहले की बात है, ये इसने शिदात ने मुझसे आगे शेयर किया, एफपीएससी का जो रिजल्ट आया था। अब उसमें आपको पता है कि एक बच्चा भी पास नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान से कोई पास नहीं हुआ। अब ये आया, ये परेशान था, इसने मेरे कहा सर मैं एक हफ्ता हो गया मैं परेशान हूँ, मैं नहीं पढ़ नहीं सका परेशानी की वजह से। आते हैं ख्याल में समझाने के लिए ताकि सबकी सलाह हो, ये थॉट्स आते हैं सबको, हमें भी आते हैं, आप सबको आते हैं। अब इसने मुझे बताया कि सर मैं एक हफ्ते से परेशान हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने वजह पूछी, इसने बताया कि इस तरह सारे बच्चे फेल हो गया, मुझे लगता है कि जारी बात है, जेल में ख्याल आता है ना, वसवसा आता है, अगर कोई नहीं पास कर सका तो मुझसे भी पास नहीं होगा। फिर मैंने इसको समझाया कि यार देखो ये तो उसका मनफी पहलू है, आप उसका पॉजिटिव, उसकी पॉजिटिव साइड भी तो देखें ना। उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि देखें कोई बच्चा पास नहीं हुआ, इसका मतलब है जीरो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है। यानी पास ना होने का मतलब ये है ना कि किसी की प्रेपरेशन नहीं थी, ये तो खुशी वाली बात है कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी प्रेपरेशन और करेंगे तो हम आराम से निकल जाएंगे, सीट निकाल लेंगे। देखिए ऑन दी अदर हैंड वो सीटें भी तो है ना जहां पे 10 सीटें हैं तो 600 बच्चा इंटरव्यू में आया हुआ है,
वहां कितना मुश्किल है। अब यही चीज जो हमें नेगेटिव सोच रहे थे हम, जो हमें क्या कहते हैं डीमोटिवेट कर रही है, अगर आप उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाएंगे तो ये चीज आपको मोटिवेट करना शुरू कर देगी। जब आप इसी को पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो मोटिवेट होंगे ना, कि आपको लगेगा कि यार कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, मैंने बस थोड़ी सी और प्रिपरेशन करनी है, मैंने पास हो जाना है। तो मनफी लोगों से भी बचना है, और जब मनफी थॉट आए तो उसको कैरी नहीं करना आपने, उस थॉट के साथ बहना नहीं है, उस थॉट को देखना है कि उसके अंदर पॉजिटिव पहलू क्या निकलता है, उसी पॉइंट को उठा के आपने उससे मोटिवेशन हासिल करनी है, ना कि डीमोटिवेट होकर आपने उस काम को छोड़ देना, ठीक है। और तीसरा काम जो आपने करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खौफ को कंट्रोल कर ले, अपने खौफ से निजात पा ले, तो आप अपना तवक्कल बढ़ाएं अल्लाह की जात के ऊपर। देखिए जिस बंदे का अल्लाह पे तवक्कल होता है ना, उसकी मंजिल कामयाबी है। जब आप अल्लाह पे तवक्कल कर लेंगे ना, तो आपके अंदर जितने भी खौफ है ना, उन सब से आपको निजात मिल जाएगी। देखिए एक मोमिन का ना इस चीज पे पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी मेहनत कभी भी जाया नहीं करता। जिस बंदे ने एफर्ट की है, जिसने मेहनत की है, अल्लाह पाक ने उसको उसका सिला जरूर देना है। ये इस चीज पे एक मोमिन का यकीन होना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते यकीन। देखिए एक एग्जामिनेशन सेंटर में आप जाते हैं, वहां पे जो सुपरिटेंडेंट बैठा होता है, अगर वो आपको ये कहे कि यार तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल लेगा, आपको कोई परेशानी होगी, कोई खौफ रहेगा? बाकी बिल्कुल ईजी हो जाओगे। अल्लाह ताला मोमिनों का मददगार है, मोमिनों का हिमायत ही अल्लाह पाक। अल्लाह तो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हम लोग, अब देखिए अल्लाह ताला का एक नाम या वकीलू, अल्लाह का नाम वकील भी है। वकील का मतलब ऐसी जात है ना जिसके हवाले, जिसके सुपुर्द आप अपना सब कुछ कर सकते हो, सरेंडर कर दें, अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आपका काम एफर्ट करना है, एफर्ट करने के बाद अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह तेरे वादे कर दिया मैंने, आपका हर किस्म के खौफ से आपको निजात मिल जाएगी। आप दुनियावी तबार से देखो ना यार, अगर हमने कोई केस करना है, हम एक वकील करवाते हैं, हम उसको बुलाते हैं, उसको सारा केस बताते हैं, डॉक्यूमेंट उसके हवाले करते हैं, उसके बाद हम चिल बोल होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद हमें ये परेशानी तो नहीं होती ना कि कोर्ट में जाके मैं क्या कहूंगा, जज का खौफ तो नहीं होता कि जज के साथ जाके कैसे बात करूंगा। आपको पता है यार मैंने वकील करवा लिया है, वो जाने थे जज जाने, मैं पीछे खलोइया ना आराम ना, मेरे वकील ने गल करनी, पैसे का दे देते ने, ईजी होता है ना बंदा। ये दुनियावी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो अल्लाह तो सबसे बड़ा वकील है, अल्लाह की जात तो सबसे बड़ी है, जिस जो सबका बादशाह है, उसके इख्तियार में तो सब कुछ है। तो जब अल्लाह के सुपुर्द कर, जैसे आप दुनियावी वकील के हवाले करके इजी हो जाते हैं ना, तो जब अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे, अल्लाह पे तवक्कल कर लेंगे, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और फिर एक और ट्रिक जो जिसकी वजह से आप अपने खौफ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप करें। देखें एक स्टूडेंट जिसने एग्जाम देना है, जिस बुक की वो प्रेपरेशन कर रहा है, जिस सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कर रहा है, उसके 10 जो है वो चैप्टर्स है। ये अक्सर मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर उसके 10 चैप्टर्स हैं, उसमें से उसने 9 चैप्टर तैयार कर लिए हैं, अब उसमें खौफ बाकी रहेगा? उसे पता होगा कि मैंने, ऑप्शन तो होती है बीच में, उसे पता 10 थे क्वेश्चन टोटल, मैंने 9 तैयार कर लिए हैं, 10 चैप्टर थे, 9 चैप्टर तैयार कर लिया, अब कितना का बाहर से आ जाएगा? चिल मोल। ऑन दी अदर हैंड वो बच्चा जिसने गेस्ट पेपर तैयार किए हुए हैं या पास पेपर तैयार किए, उसको डर रहेगा, उसको खौफ रहेगा, यार अगर बाहर से आ गया फिर क्या बनेगा। यानी प्रेपरेशन अच्छी करने से, अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, और आपका फियर भी कम हो जाता है, आपका खौफ कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने सब्जेक्ट पे भी ग्रिप करनी है। अच्छा एक और चीज, अगर आप खौफ से निजात चाहते हैं ना, तो आपने खौफ से कभी भागना नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिस काम को करने से तुम डरते हो ना, खौफ होता है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर, उस काम को कर गुजरो। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, आप एकेडमी से निकलते हैं, गली के कॉर्नर पे पहुंचते, आगे कुत्ता खड़ा हो। अच्छा जब कुत्ता आपको देखता है, आप कुत्ते को देखते, कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। अब इस सूरत में हम क्या करते हैं? रूटीन में 2 ही काम होते हैं, यहाँ तो बंदा दौड़ लगा देता है, लेकिन जब दौड़ लगाते हैं ना, तो कभी इम्कान होता है कि कुत्ता आपके पीछे भागेगा। आपने खौफ की वजह से दौड़ लगाई, कुत्ता आपके पीछे। दूसरी ऑप्शन होती है जुत्ती लाओ तो कुत्ते मारो या वटा मारो। अब इसमें 99% चांस होता है कुत्ता भाग जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आवारा कुत्ता होगा, हालांकि वो डरपोक होगा, लेकिन जब आप भागेंगे ना, वो आपके पीछे। आप जूती उतारेंगे तो फिर आप उसके पीछे। जब आप अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लेंगे ना, तो दुनिया के जितने खौफ है ना, उससे आपको निजात मिल जाएगी। फिर अपने अंदर कामयाबी की चाहत पैदा करें। जब आप अपने अंदर कामयाबी की चाहत पैदा करेंगे ना, तो ये नाकामी का खौफ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिस बंदे में नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा होता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आपने नोट करना है। और ये कॉमन चीज है, देखे ना, ये अक्सर बच्चों को मैंने देखा, वो बहुत डरते हैं। उनको यही खौफ रहता है, यार पता नहीं की बनेगा पेपर, पता नहीं कैसा होगा, स्पीड पता नहीं कैसी होगी,
فیل ہو گئے تو کیا ہوگا, کب لگیں گے, جاب کب ملے گی, یہ سارے خدشات ہیں. میں نے کہا آپ کا کام ہے ایفرٹ کرنا بس. اس کے بعد میں نے کہا اللہ کا نام ہے یا وکیل ہوں, آپ نے سب کچھ اپنے اللہ کے حوالے کر دینا. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. آپ کی والدہ آپ کو گھر سے بھیجتی ہے نا, کبھی کسی نے یہ تصور کیا ہے اپنی والدہ کے بارے میں کہ وہ چاہتی ہوں گی کہ میری محنت ویسٹ ہو جائے, میں ٹیسٹ میں پاس نہ ہوں کبھی؟ اچھا, یہ ہمارے ذہن میں خیال بھی کبھی نہیں آیا, کبھی بھی نہیں خیال آیا. لیکن رب کی باری آتی ہے تو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یار فیل ہو گئے, کی بنے گا, میری محنت ضائع ہوگی تو کیا بنے گا. جو ایک ماں جو ہے دنیاوی اعتبار سے وہ نہیں یہ چاہتی کہ محنت ضائع ہو جائے, تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ کیسے آپ کی محنت ضائع کر سکتا ہے؟ صرف میں نے پہ توکل اور یقین. اور اگر صبر کر لیتا ہے نا بندہ, اگر ایک ناکامی آپ کو ملی, آپ نے ایفرٹ بھی کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی آپ کو وہ اس کا صلہ نہیں ملا اور آپ نے صبر کیا, تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا. آپ کئی دفعہ آبزرو کریں, کسی کے گھر چوری ہو جائے, ٹھیک ہے نا, کوئی نقصان ہو جائے کسی کا, اگر وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اس کو اس سے بہتر دیتا ہے, اور اس کو اس چیز کا ریئلائز ہوتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی اگر وہ چیز نہ ہوتی تو پھر یہ بھی نہ ہوتا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے. پھر ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو دعا کرے ایسی چیز اس کو وہ چیز مل جائے. دعا کے درجے ہوتے ہیں, آپ مانگتے ہیں تو یہاں تو آپ کو وہ ایسی چیز دے دی جاتی ہے, یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی آپ کی مصیبت ٹال دیتا ہے, یا پھر اس دعا کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے, قیامت والے دن اس کا اجر ملے گا آپ کو. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت, جب بندہ اتنی بڑی نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا, وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ یہ اتنی ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئی؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تیری قبول نہیں کی گئی تھی. اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. اس لیے صبر کرنا ہے. پھر مصیبت بھی ہے نا, مصیبت پہ بھی بندہ ایفرٹ کرتا ہے, بڑی سی مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے, مشکلات کو فیس کرتا ہے, لیکن جو صبر کر لیتا ہے اس کو بہترین اجر عطا کیا جاتا ہے. دیکھیں اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے محنت نہ کی ہو, جس نے سٹرگل نہ کی ہو, جس کو سٹرگل کے بغیر کچھ حاصل ہوا ہو. ہر بندے نے سٹرگل کی ہے. آپ انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کتنی آزمائشیں اٹھائی ہیں, کتنی سٹرگل کی ہے. انبیاء اتنی تبلیغ کرتے تھے, بہت کم لوگ مسلمان ہوتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام افسردہ ہو جایا کرتے تھے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا کام صرف جو ہے وہ تبلیغ کرنا ہے. لوگ نہیں اسلام لاتے تو وہ ان کا مسئلہ ہے, آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. کئی بار ایسا ہوتا تھا, کئی انبیاء کے آپ واقعات پڑھیں گے نا, اتنی وہ جو ہے تبلیغ کرنے کے بعد چند لوگ جو ہے وہ سینکڑوں لوگ مسلمان ہوتے تھے, یا آپ 10 12 15 20 اس طرح لوگ ہوتے تھے اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد. تو آپ نے ڈس ہارڈ نہیں ہونا, آپ کا کام ہے لگے رہنا کنسسٹینسی کے ساتھ. جب بندہ کنسسٹینسی کے ساتھ لگا رہتا ہے, اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے, اس طرح کے خوف اپنے دل سے نکال دیتا ہے, تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ایک مومن کا خوف سے کیا تعلق ہے یار. مومن میں تو خوف نہیں ہونا چاہیے, مومن کو تو اپنے اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ نے کچھ کیا نہیں, ایفرٹ ہی نہیں کی, محنت ہی نہیں کی, تو پھر وہ آپ کا قصور ہے نا. اگر آپ نے اپنی ان پٹ پوری دی ہے, 100% دی ہے, جو کوئی خامی رہ گئی اللہ سے معافی مانگیے کہ یا اللہ میں نے کوشش کی ہے, پھر بھی کوئی خامیاں رہ گئی ہیں, تو مجھے معاف کر دے, مجھے کامیابی دے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں تو اس سے بہتر, اگر وہ بھی نہیں تو پھر آخرت میں تو حصہ ہے ہی ہے نا. اور وہ میں نے بتایا جب وہ ملے گا تو پھر آپ کہیں گے کاش دنیا والا کچھ ملا ہی نہ ہوتا. میں پا رہا تھا کہ ایک جگہ جو انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے, اس کو جب بروز قیامت اجر دکھایا جائے گا نا, تو انسان تمنا کرے گا کہ کاش کینچیوں کے ساتھ میرا جسم کاٹا جاتا. سوچیں کتنا اجر ہوگا. وہ تمنا کرے گا کہ کاش کینچیوں سے میرا جسم کاٹا, یعنی مجھے خوب تکلیف دی جاتی, یعنی جتنی تکلیف ملتی اتنا مجھے اجر ملنا تھا. تو بندے نے تو ختم ہو ہی جانا ہے, زندگی ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے, تھوڑی سی ہے نا, لیکن آگے کا اجر دیکھیں کتنا زیادہ ہے. اس لیے ڈس ہارڈ کبھی بھی نہیں ہونا. لوگ جتنی مرضی باتیں کریں, یہ یاد رکھیے گی جو ناکامی کا خوف ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے نا, وہ یہ جملہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس جملے نے ہمیں نہ کہیں کا نہیں چھوڑا. ہر وقت لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے, ویسا ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے. دیکھیں جب آپ کامیابی کے راستے پہ چلتے ہیں نا, جس وقت آپ چلنا شروع کرتے ہیں آپ اکیلے ہوتے ہیں. اچھا دوران سفر بھی اکیلے ہوتے ہیں, جب آپ مشکلات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, آپ اکیلے ہوتے ہیں. لوگ اس وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. ناکام کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آپ ابھی کامیاب ہو جائیں, سارے آ جائیں گے آپ کے ساتھ. ناکام کے ساتھ کوئی نہیں کرتا. تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے لوگوں کی پرواہ کرنے کی. آپ اپنی محنت کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.